ನಂತರ ನಾವು ವಿಧಾನಸೌಧದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಾಯೋದಂತೂ ಖಂಡಿತ. ಡೈಲಿ 500 ರೂಪಾಯಿ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈ ಯಾವ ರಾಜಕೀಯ ಬಂದು ಏನು ಮಾಡಿದೆ? ಒಂದು 100 ರೂಪಾಯಿ ಫೈನ್ ಏನೋ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಸುಮ್ಮನೆ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ನಾವು ಒಂದು ಕಾಕಿ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕಿದವರು ನಮ್ಗೆ 500 ರೂಪಾಯಿ ಫೈನ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ. बेंगलुरु ऑटो ड्राइवर्स एसोसिएशन ने प्रेस क्लब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि एसोसिएशन ने हुकूमत को मुज़ाकरात के लिए 7 दिन का वक्त दिया है और अगर हुकूमत ऐसा नहीं करती है तो वो रियासतगीर एहतजाज करेंगे। पिछले 2 साल से शहर में कई तंजीमें गैर कानूनी वाइट बोर्ड टैक्सेस के खिलाफ लड़ रही हैं। साथ ही खवातीन के लिए हुकूमत की शक्ति योजना यानी मुफ्त बस योजना की वजह से ड्राइवर्स मज़ीद माली मुश्किलात का शिकार हैं। इस सूरत हाल में ड्राइवर्स का मुतालबा है कि गैर कानूनी रैपिडो बाइक टैक्सीज़ पर पाबंदी आयद की जाए। खवातीन के मुफ्त बस सफ़र की वजह से नुकसान उठाने वाले ऑटो और टैक्सी ड्राइवर्स को हर माह 10,000 रुपये मुआवजा फ्राहम किया जाए। अनऑर्गेनाइज्ड कमर्शियल ड्राइवर्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन क़ायम की जाए। ड्राइवर्स को 2 लाख रुपये ख़र्च की सहूलियात फराहम की जाएँ। इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा को ऑटो पास दिया जाए और इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शास की कंपनी के नामों से बल्क रजिस्ट्रेशन को रोका जाए। हम लोग तो आज प्रेस मीट किया था। गवर्नमेंट के बारे में लास्ट गवर्नमेंट का हम तो मेमोरेंडम रखे मेमोरेंडम तो क्या बाइक टैक्स का एगेंस्ट में हम तो मेमोरेंडम दिया वो बंद करने के लिए, बट वो लास्ट सरकार तो बंद नहीं किया था। वो हम क्या स्ट्रगल किया था, वो स्ट्रगल में आज ही ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है वो तो हम लोग खुद आके हम लोग बोल के गया था हम सरकार आए तो ये तो बाइक टैक्स को बंद करते बोल के, बट आज तक गवर्नमेंट आया था, आज तक यूनियन का ऑटो ड्राइवर टैक्सी ड्राइवर का ये क्या क्या प्रॉब्लम है इसके प्रॉब्लम के लिए एक मीटिंग तो नहीं बुलाया था। इसीलिए हम लास्ट के आज प्रेस मीट किया था। इसीलिए आपको गवर्नमेंट के लिए 7 डेज हम तो टाइम दे रहे हैं। 7 डेज के अंदर तो आप लोग मीटिंग नहीं बुलाए तो हम तो स्ट्रगल करने के अनिर्दिष्ट काल मुश्किल जाने के लिए हम तो तीर्मान करके और कर्नाटका में हम लोग तो पूरा इकट्ठा करके पूरा ऑटो ड्राइवर फैमिली से एंड टैक्सी ड्राइवर फैमिली साथ मिल के हम लोग तो इतना गवर्नमेंट को ऑटो ड्राइवर का ताकत क्या है तो दिखने के लिए पूरा ऑटो ड्राइवर तो इन्वॉल्व हो रहा है। रिस्पॉन्स के नहीं तो हम तो क्या गवर्नमेंट तो ये तो क्या भी रेस्पॉन्स नहीं दिए तो हम तो कर्नाटक राज्य तो स्ट्रगल करते हैं, हम जेल भरो कार्यक्रम करते हैं, अवमानना उपवास करते हैं। इसीलिए ड्राइवर तो अभी बहुत ड्राइवर को आदाय कम हो गया है, इसीलिए उन लोग कैसे मर रहे हैं ऐसा ड्राइवर लोगों को मरने के चांस है। ಸಮಸ್ಯೆ ಏನು ಅಂದರೆ ಸರ್, ಯೆಲ್ಲೋ ಬೋರ್ಡು ಮತ್ತು ವೈಟ್ ಬೋರ್ಡು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಏನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸರ್ ಅದನ್ನು ಅಲ್ವಾ? ಅದು ಮೋಟ್ರ್ ಖಾತೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ತೆಗೆದು ನೋಡಬೇಕು ಯೆಲ್ಲೋ ಬೋರ್ಡವ್ರಿಗೆ ಏನು ಸಂಬಂಧ ಇದೆ, ವೈಟ್ ಬೋರ್ಡವ್ರಿಗೆ ಏನು ಸಂಬಂಧ. ವೈಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಕೊಡೋದು ಸರ್ ಮನೆ ಯೂಸ್ಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ವೈಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇರೋದು, ಯೆಲ್ಲೋ ಬೋರ್ಡ್ ಇರೋದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇರೋದು. ನಾವು ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ ಸರ್. ಯೆಲ್ಲೋ ಬೋರ್ಡವರು ನಾವು ಥರ ಕಾಕಿ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ, ವೈಟ್ ಬೋರ್ಡವ್ರು ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾದಾಗ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕೋತಾರೆ, ಬೇಕಾದಾಗ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಬರ್ತಾರೆ. ನಮಗೆ ಆದ ರೂಲ್ಸು ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಸರ್. ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸಿಂದ ಹಿಡಿದು ಎಫ್ಸಿ ಗಿಪ್ಸಿ ಆಟೋ ಒಂದು ಸೀಟ್ ಹರಿದೋಗಿದ್ರು ಕೂಡ ನಮ್ಮದು ಸೀಟ್ ಹರಿದೋಗಿದೆ ಅಂತ ಎಫ್ಸಿ ಮಾಡಲ್ಲ, ಅದೇ ವೈಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್. ಅವರು ಮಾಡಲ್ಲ. ನಮ್ಗೆ ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಸರ್. ಇರಲಿ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋಗಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಏನೇ ಬೆಳೆ ಒಂದು 100 ರೂಪಾಯಿ ಫೈನ್ ಏನೋ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಸುಮ್ಮನೆ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ನಾವು ಒಂದು ಕಾಕಿ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕಿದವರು ನಮ್ಗೆ 500 ರೂಪಾಯಿ ಫೈನ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಮೀಟ್ರ್ ಪಾಸ್ ಹಂಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಫೈನ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸೀಟು ಬೆಲ್ಟು ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನೋಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮದ್ರಲ್ಲಿ ವೈಟ್ ಬೋರ್ಡಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾರೆ ಸರ್, ನೋಡಲ್ಲ ಅವರು. ಅವ್ರಿಗೇನು ರೂಲ್ಸ್ ಇದೆ ಸರ್ ಈ ಥರ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಗೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಬೀಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸರ್. ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಸೇವೆಗೋಸ್ಕರ ಇದ್ದೀವಿ. ಪೊಲೀಸ್ನವ್ರು ಹೆಂಗೆ ಕಾಕಿ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಜನ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ನಾವು ಹಾಗೇ ಅದೇ ಕಾಕಿ ಡ್ರೆಸ್ಸು ನಾವು ತೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಸರ್. ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹೋದ ಸತಿ ನಾವು ಮುಟ್ಸಿದ್ದೀವಿ ಬಿಸಿನ, ಈ ಸತಿ ಕಾವಲಿ ತಂದು ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದನ್ನೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಖಂಡಿತ ಈ ಸತಿ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಈ ಸತಿ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದಾಗೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸರ್ಕಾರದ ಹತ್ರ ನಾವು ವಿಧಾನಸೌಧದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಾಯೋದಂತೂ ಖಂಡಿತ. ಪ್ರತಿ ಸಾರಿನೂ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ, ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ, ನಮ್ಗೆ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈ BJP ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ದಾಗ ಪ್ರತಿ ಸಾರಿ ನಾವು ಬಂದು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ರ್ಯಾಪಿಡಿಂದ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಿದೆ. ಬೈಕ್ ವೈಟ್ ಬೋರ್ಡು ಮತ್ತು ಓಲಾದವರು ಮತ್ತು ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವನ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ತುಂಬ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಿದೆ. ಮಕ್ಕಳು ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟೋಕ್ಕಾಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ, ಓದಿಸೋಕ್ಕಾಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ, ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆ ಕಟ್ಟೋಕ್ಕಾಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿ ಸಾರಿನೂ ಇದೇ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ, ಇದೇ ಆಗ್ತಿದೆ. BJP ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ದಾಗೂ ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ದೋ, ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ಕೇಳ್ಕೊಂಡೋ, ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ದೋ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಈ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದು ಮತ್ತು ಬಸ್ಸು ಲೇಡೀಸ್ಗೆ ಬಸ್ಸಿಗೆ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಫ್ರೀ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು. ಅದರಿಂದ ತುಂಬ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಿದೆ. ಏನು ಜೀವನ ಮಾಡೋದು? ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಸಾಕೋದ, ಸಂಸಾರಕ್ಕೆ ಬಂದು
ತಗೊಬಂದು ತಿನ್ನೋಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ದುಡ್ಡು ಸಂಪಾದನೆಗೆ ಡೈಲಿ 500 ರೂಪಾಯಿ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ಈ ಯಾವ ರಾಜಕೀಯ ಬಂದು ಏನು ಮಾಡಿದೆ? ಎಲ್ಲ ಸ್ವಾರ್ಥದ ಪ್ರಪಂಚ ಇದು. ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಏನೇ ಬಂದರೂ ಜಯಿಸ್ತೀವಿ, ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಕೂಡಾಕಿದ್ರು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದೀವಿ. ಪ್ರತಿ ಮಕ್ಕಳು ಸುಧಾ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ನಿಲ್ತೀವಿ ಸಾರಿ.